अपनी लाइट को बोला है ये भी अपने ही है लाइट भाई सामने देखें जरा। चलो ओके ओके भाई सारे सभी हो जाए। गुरप्तवंत सिंह पुन्नू वाशिंगटन अमेरिका से लाइव खिताब करेंगे। वो अपने नुक्ता नज़र के हवाले से जो खालिस्तान तहरीक का रेफरेंडम चल रहा है इस टाइम पूरी दुनिया में, उसके हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और इसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू होगा। जी पुन्नू साहब प्लीज़। जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला सारे लाहौर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जिहड़े अज सामने बैठे है और जिन्हां दी बदौलत पाकिस्तान ने वो जंग जिहड़ी हिंदुस्तान ने लगाई सी उस विच पाकिस्तान की फतेह हुई है और उस विच सब तो वड्डा साथ जिहड़ा है वो पाकिस्तान के मीडिया ने दिता है। सो धन्नवाद है तुहाडा सारे कि तुसीं इकट्ठे होए हो ते इत्थे पहुंचे हो। सो मैं तुहाडे नाल थोड़े 4 ਜਾਂ 5 मेन पॉइंट्स जिहड़े मुद्दे है वो तुहाडे नाल शेयर करांगा। सब तो पहला यह दसना चाहुंदे असीं तुहाडे माध्यम राही तुहाडे मीडिया राही कि हिंदुस्तान का 15 अगस्त जिहड़ा है वह सिख ते हिंदुस्तान के कब्जे विच जिहड़ा पंजाब है उसका आज़ादी का दिहाड़ा नहीं है। सो इस वरी 15 अगस्त नूं जदों हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी झंडा चढ़ाउण की कोशिश करेगा तिरंगा दिल्ली दे विच ते उसनूं यह तिरंगा चढ़ाउण नहीं दिता जाएगा क्योंकि असीं सिक्स फॉर जस्टिस ने ऐलान किया है कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान। 11 करोड़ असी इनाम रखिया कि नरेंद्र मोदी नूं 15 अगस्त नूं दिल्ली दे विच इंडिया का तिरंगा जिसनूं असीं कातल तिरंगा कहने आ वो चढ़ाउण नहीं दिता जाएगा। और मैं पूरे सिख पंथ नूं जिथे भी सिख बैठा और वो सिख जिहड़ा गुरु नानक का नाम लेवा वो सिख जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब नूं मनदा मैं उन्हां नूं दसना चाहुंदा कि इस तिरंगे हेठ इस हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के हेठ 1950 तो जदों भारत का संविधान बनया ते तुहानूं सिख धर्म नूं हिंदू धर्म का हिस्सा दस्सिया गया। इस तिरंगे हेठ दरबार साहब के उत्ते हमला होया 1984 दे विच गुरु रामदास साहब का साडा सरोवर खून दे नाल भर दिता है, तबाह कर दिता अकाल तख्त साहब। नस्ल कुशी हुई पूरे पंजाब दे विच, सिखां बीबियां दी विधवा कॉलोनी बन गई, पूरे पंजाब नूं इन्हां ने शमशान घाट बना दिता। सो सिख जिहड़ा अज भी अपने आप नूं हिंदुस्तानी दसदा उसनूं सवाल है कि की करे ये हिंदूत्वा हुकूमत नरेंद्र मोदी कि तुसी अपनी आज़ादी की जंग दे नाल खड़ो। खून नस्लकुशी और पंजाब की आर्थिक नस्लकुशी हो चुकी है। इको एक हल है पंजाब का, वो है हल खालिस्तान। सो 15 अगस्त नूं नरेंद्र मोदी नूं तिरंगा नहीं चढ़ाउण दिता जाएगा दिल्ली और 11 करोड़ असी इनाम रखिया है। इनाम भी सिख फौजियों वास्ते जिहड़े अज भी इस हिंदुस्तान के लिए लड़ते हैं कि उन्हां दीयां लाशां इस तिरंगे विच आउंदियां। 11 करोड़ असी देंगे उस सिख फौजी नूं जिहड़ा नरेंद्र मोदी नूं शरेआम रोकेगा दिल्ली दे विच झंडा चढ़ाउण तों। अगला जिहड़ा मुख मकसद है साडी गल दा कि तुसीं वेख रहे हो कि मई दे विच इस नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान ने
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛੇੜੀ, ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜੰਗ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਟੋਟੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਕੇ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਲਾਟੂਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਲਾਟੂਨ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਥਾ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ 5 ਜਥੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਫੌਜੀ ਜਥਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਕ 500 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੜਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੱਲਾ ਹੈ ਉਹ 40,000 ਏਕੜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੈ 31 ਅਗਸਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਡੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ 11 ਕਰੋੜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਨਾ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡਾ 17 ਅਗਸਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਟਰੰਪ ਤੇ ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਅਮਰੀਕਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੁੰਨੂ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪੁੰਨੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਗਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅਹਿਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਮੋਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਡੈਵਲ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੰਦਾ ਘੇਰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂਐਨਓ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਸਟ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਕਤ ਗੂੜੇ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਟੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, 250 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੁਸਲਮ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਜਾਂ 2% ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 25 ਮਿਲੀਅਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 9 ਟੁਕੜੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਵਾ, ਇੱਕੋ ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। सरदार जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। 14 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 185 ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਇਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। जबकि बार-बार इंडिया ने वादा भी किया है और अज आलमी ताकत जोड़े कि इंडिया का भरपूर साथ दे रही ने और उन इंडिया नूं ये कह रही है कि खालिस्तान की तहरीक, रियासत जम्मू कश्मीर की तहरीक और फलस्तीन की तहरीक दहशतगर्दी की तहरीक है। क्या तुसी अमेरिकन पार्लीमेंटेरियन नूं ये पैगाम ही दिता कि तुहाडी 4 जुलाई 1774 की जिहड़ी जंग सी आज़ादी की, जिसे 56 बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर और जजन नूं सज़ा मौत दी सी बरतानवी साम्राज ने, क्या वो आज़ादी की जंग सी या दहशतगर्दी की जंग सी? अगर वो आज़ादी की जंग सी तो फिर अज साडी जंग दहशतगर्दी की जंग क्यों? उन क्यों नहीं तुसीं बावर करा रहे, क्यों नहीं याद करा रहे? दूसरी गल है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ओहदा ईसाई और दूसरी कम्यूनिटी है यहूदी, उन्होंने कब्जा है। वो इस उन्होंने मुल्क तोड़े ने, मुल्क बनाए नहीं। सूडान के 2 टुकड़े किए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उन्होंने इंडोनेशिया के 2 टुकड़े किए, मलेशिया के 2 टुकड़े किए और इंडिया तुहानूं 1 इंच जगह नहीं देना चाह रहे। इंडिया अमेरिका भी खड़ा है और इसराइल भी खड़ा है। ये बारे तुसीं की कहंदे हो? तुसीं किस तरह आज़ादी लोगे? तुहाडा आइंदा दा अहम की होएगा? देखो, जिन्नी देर तक जेडे आज़ादी लैण वाले हुंदे आ, जिन्नी देर तक वो आज़ाद नहीं हुंदे, उन्हां नूं अतवादी ही कहा जाता। ये तुसीं हिंदुस्तान जिहड़ा है वो जदों कहंदा जी असीं आज़ादी लई है, तां जिस नूं ये अज देश भगत दसदे आ, भगत सिंह लिखदे आ उहनूं, तुसीं भगत सिंह दा देखो कि उसने भी पार्लीमेंट दे विच बंब चलाया सी। ते असीं जेडे खालिस्तानी पक्षी सिख है, उन्होंने 1984 तो, जे तुहानूं मैं दसां भी जून 1984 शहीद संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दे ये हमेशा जिहड़े आ वो शब्द रहे हैं, वचन रहे हैं कि उदों भी 3 जून नूं एक सिविल नाफरमानी की जिहड़ी मूवमेंट है उहदा आगाज़ होना सी 3 जून 1984 नूं, जिस दे विच असीं पंजाब दीआं फसलां ते असीं पंजाब दे विचों कोई भी हिंदुस्तान नूं टैक्स नहीं सी देना ते सब कुछ बंद कर देना सी। पानी बिजली असीं हिंदुस्तान दा बंद कर देना सी। पर उस गल नूं दब के इन्हां ने टैंक तोप जिहड़े ओ दरबार साहब ते चाढ़े, पर जदों टैंक तोप सिख दे स्थान ते आउंदे आ कि उदों फिर अग्गियों दी जवाब भी फायर ते जवाब देना ही पैंदा, हिफाजत करनी पैंदी है। सो उन्हां ने हिफाजत कीती और उस तो बाद हर सिख नूं अपने सिख धर्म की अकाल तख्त ते होए हमले की जिहड़ा जवाब देना पिया, हिफाजत करनी पई ते हथियारबंद संघर्ष लड़ना पिया। सो हथियारबंद जिहड़ा संघर्ष साडा सिख ते खालिस्तान दा है वो कभी भी अतवाद नहीं रहा। अतवाद हुंदा है जदों बंब चलाए जाते हैं, जदों रेलां रोक के बंब चलाए जाते हैं, आम इंसान मारे जाते हैं। जे दुनिया दे विच किसी ने भी अतवाद किया है जां दुनिया मन्नी है, अमेरिका मनदा, कैनेडा मनदा, वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत, जिसने भाई हरदीप सिंह निज्जर नूं सरी दे विच 50 गोलियां मार के मारिया, जिसने मैनू मारन की कोशिश की, जिन्हें भाई परमजीत सिंह पंमा साडे यूके के रेफरेंडम के कोआर्डीनेटर है, मेन जथेदार है, उन्होंने मारन की कोशिश करते पे है। जिहड़ा निहत्थे नूं मारदा है अतवादी वो हुंदा है। सो जिन्नी देर तक असी आज़ाद नहीं होंदे, हिंदुस्तान ने कोशिश की है सानू अतवादी कहण दी, पर यह जिहड़ा लेबल है वो हिंदुस्तान का, ना अमेरिका सानू अतवादी मनदा, ना कैनेडा मनदा। मैं तुहाडे नाल खुलेआम अमेरिका चो बैठ के, DC चो बैठ के गलबात कर रहा। जे सानू अतवादी कहंदे हुंदे तां 17 अगस्त नूं खालिस्तान का रेफरेंडम कैपिटल हिल के उत्ते, नैशनल माल के उत्ते किन्ने करन देना सी? बाकी जिहड़ा तुसीं गल करदे हो घट गिनतियां दियां, वो मैं पहलों भी दस चुका कि सिक्स फॉर जस्टिस के खालिस्तान पक्षी जिहड़े सिख है
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਧਵਾ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1000 ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। सरदार जी नसीब भुट्टी यादव न्यूज़ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਐਕੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। अच्छा गुजारिश है कि ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਫਿਜ਼ਾਈਆ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸਾਂ ਤਿਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਿਰਾਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੂਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ 20-25 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸਿਵਲੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਉਡਾਏ ਗਏ ਪਰ ਡਿਫੈਂਸਿਵਲੀ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਲਿੰਗ ਫੀਲਡਸ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖਸ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, 1.5 ਲੱਖ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵਲੀ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ 200 ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਫੱਟ ਲਾਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟਾਂ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਫੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੈ ਉਸ ਖੂਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇਕੱਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 600 ਇਸ ਵਕਤ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟ ਪਵੇ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਬਾਰ ਚੌਧਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ।
ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਾਓ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਖੁਦ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਤੋਤੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਮਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹ ਦੇ ਚੀਫ ਤੇ ਅਜੀਤ ਦੋਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਸਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮੀਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਸਕੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਸਸ ਦੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਫਾਇਰਿੰਗਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੁਦ ਆਪ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਰਾਹ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀਜ਼ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚਾਹੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਾਹੇ ਆਟਵਾ ਚ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਹ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। 6 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਗੈਂਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੂਈ ਪਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਖੁਦ ਵਾ ਖੁਦ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। FBI ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਿਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ, ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜਾਂ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਜਾਂ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਨਕਸ਼ਾ
ਜਾਂ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੰਡ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਨਾ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ। ਜੇ ਦਾਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵੋ ਆਓ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। सरदार जी एक आखिरी सवाल है बस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੇ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡੇਗੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿਆਰੇ ਗਿਰਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਦੇਵੋਗੇ ਜਰਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਤਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਰਲਡ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਥਰੂਰ ਸੀਗਾ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ
ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। The Narendra Modi and Hindustan government has lost its credibility, and that is the answer. अच्छा पुलिस साहब ये लिंक एक्सपायर होता है, ਤੁਸੀਂ जरा 1 मिनट बंद करो तो दूसरा लिंक भेजने घंटा हो गया। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੂਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, तो ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ तो ਨਵਾਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ। क्या वो अपनी कौम या अपनी नौकरी बचाने से की है कि जो हकायक तो उन्होंने गल की थी कि पाकिस्तान के 6 हथियारे किसी मार कर ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਥੋੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਕੋ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਸਵਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। सरदार साहब ये दसो कि पिछले दिनों के विच ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹ AP ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? क्या अपनी नौकरी बचाने से या अपनी कौम को बचाने से यह बयान दिता कि असं पाकिस्तान के 6 हथियारे जड़े ने ना वो मार दिखाए? हाँ जी, देखो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇਖੋ, 1947 ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ 80-90 ਮੁਲਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ 190 ਮੁਲਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੀਤਾ ਜਾਂ ਰਮਾਇਣ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਏ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਣਾ, ਪੈਲਸਟੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 11 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 9 ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਮਿਲਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ, ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਜਾਂ 6 ਜਹਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਨੇ,
ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਤਾਈਂ ਤੇ US ਸਰਕਾਰ ਤਾਈਂ ਜਨਵਰੀ 20 ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਟੈਂਡਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਫਰੀडम ਐਂਡ ਫੇਥ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਸਟਿਸ, ਫਰੀडम ਤੇ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ 에ਅਰ ਚੀਫ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ, ਪਰ ਜੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ੋਂਬੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੀਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਬੰਬ ਵੱਜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਆ, 20 ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ, 300 ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਕਰਕੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ? ਪਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਸਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਗਰ, ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੀ 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 ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 250 ਪੰਨੇ ਹੈ, ਤੇ 250 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਈਵਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੜੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿਰਫ? ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੜਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜਾ 250 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ
ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫਿਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਥੇ ਭੇਜਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਟੈਂਪ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ 27 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ 450 ਮਿਲੀਅਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਵਾਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹ ਫੜੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 450 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੂਡ ਤੇ ਜਾਏ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਆਰਥਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਆਫਟਰ ਆਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਅਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜ ਲਏ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲੋ। ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲੋ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਤਬਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਤਬਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੇ 1521 ਇੱਥੇ ਬਸਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਨਾਜ਼ਤ ਦੇਖੀਦਾ ਸਾਡੇ तमाम ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਕਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 13 ਰਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਿਦ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਕਮਰ ਜਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ।
लेकिन इंडिया ने अपने वादे से इनकार करता। उन्हें 13 रस्ते जमीनी रस्ते सी कश्मीर तो इंडिया जाने सी और रस्ते उन्हें नहीं खोले। तुसी ये कि ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਹਮਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਮਕਸਦ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੱਚੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ 1990 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਮੀ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ 50 ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਸਲਿਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਪਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 50 ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੋਸੋਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕੋਸੋਵਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 60 ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ 50 ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, UN ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਚਾਹੇ UN 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। बहुत शुक्रिया गुरु साहब, बहुत अच्छी चल रही साहब भी तुहाडा शुक्रिया अदा करते हैं कि तुसीं वक्त दिता। बहुत ज़्यादा शुक्रिया तुहाडा। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਉਹ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।